أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کوئی مشین ایسی نہیں جو ایندھن کے بغیر چل رہی ہو یا کام کر رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کائنات یعنی نظام شمسی، حیوان ہو یا انسان، پودے ہو یا موسم، انسان کی بنائی ہوئی مشینیں ہوں یا الیکٹرانکس، موٹریں ہوں یا انجن، ہر چیز کو کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، کہیں تیل، کہیں گیس، کہیں کوئلہ، کہیں بجلی، لیکن ہر جگہ توانائی کی ضرورت اٹل ہے۔ انسانی جسم بھی قدرت کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے جس میں مختلف پرزے قدرت کی جانب سے نصب کیے گئے ہیں۔ ہر پرزہ، جنہیں ہم اعضائے بدن کہتے ہیں، اگر اپنا کام بخیر و خوبی سر انجام دے رہا ہو، مشین یا دوسرے معنوں میں انسانی جسم اپنا کام بے حسن و خوبی انجام دے رہا ہو، اسے ہم حالت صحت کہتے ہیں۔ کوئی عضو جسم اپنے مقررہ کام سر انجام دینے سے قاصر ہو جائے، اپنا کام ضرورت سے کم کرنے لگے یا اپنا کام ضرورت سے زیادہ کرنے لگے تو انسانی جسم کے نظام میں خلل آ جائے گا، اسے ہم حالت مرض کہیں گے۔ انسانی جسم میں یہ سب کام ایک مربوط طریقے سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، اس کی علامات یا تکلیفیں، اس کی تشخیص مرض میں تو معاون ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان علامات کو دبانا یا ختم کرنا ہی اصل علاج سمجھ لیا جائے تو یہ علاج نہیں، عطیت ہے۔ فرمان خداوندی ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا علم عطا کرے۔ علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک لدنی اور ایک قصبی۔ علم لدنی رب تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کرے، لیکن علم قصبی حاصل کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہے، جتنا چاہے حاصل کر لے۔ فی زمانہ صحت کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، دنیا میں مختلف طریقہ ہے علاج رائج ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا علم دوسرے معالجین یا دوسرے طریقہ علاج سے کم درجے کا ہو، یا آپ کا علم ان دوسرے لوگوں اور طریقہ علاج سے برتر درجے کا ہو۔ دنیا میں صرف خواہش کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کوئی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نام بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی اور اپنی دماغی صلاحیت کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ انسانی جسم کیمیکل انرجی پر چل رہا ہے۔ اسے سمجھنے اور دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھانے اور سب سے بڑھ کر تشخیص و علاج میں مہارت حاصل کرنے اور دستِ شفا حاصل پانے کے لیے آپ کو کیمسٹری یا علم کیمیا پر مکمل دسترس حاصل کرنی ہوگی۔ شاید میری باتیں آپ کی سماعت پر گراں محسوس ہو رہی ہوں، تھوڑا صبر کریں، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ غیر نامیاتی تیزاب تین ہیں، ایک سلفیورک ایسڈ جس میں ہائیڈروجن سلفیٹ آئرن کے ساتھ موجود ہے، دوسرے نمک کا تیزاب جس میں ہائیڈروجن کلورائڈ آئن کے ساتھ بانڈ بناتی ہے، اور تیسرا شورے کا تیزاب جس میں ہائیڈروجن نائٹریٹ آئن کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اب سنیں اور سمجھیں۔ سوڈیم ہمارے جسم میں ٹریس ایلیمنٹس کا بہت اہم جز ہے۔ اس کی وجہ سے ہی ہمارے خلیات میں پانی رکتا ہے اور خلیے کے اندرونی ہماری رطوبت کی وجہ سے عمل پذیر ہوتے ہیں۔ اگر خلیے میں سوڈیم آئن موجود نہ ہو تو خلیہ اپنے جسم میں پانی روک سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا۔ اس کے افعال زندگی جاری نہیں رہ سکیں گے اور خلیہ مردہ ہو جائے گا۔ سوڈیم کی ضرورت ہمارے تمام ٹیشوز کو ہے، جن میں نروس ٹیشوز، مسکولر ٹیشو اور ایپیتھیلیل ٹیشو اور کنیکٹیو ٹیشو شامل ہیں۔
सोडियम जब सल्फेट आयन से मिलेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा और हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ की ज़रूरियात पूरी करेगा। वही सोडियम जब नमक के तेज़ाब से मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड की शक्ल में सोडियम हमारे गदूदी निज़ाम की ज़रूरियात सोडियम को पूरा करेगा, और यही सोडियम जब नाइट्रेट की शक्ल में होगा तो हमारे नर्वस टिश्यूज़ की ज़रूरियात पूरी करेगा। यह सब काम इस वक्त होंगे जब खुलिया के अंदर पानी रोकना चाहेंगे। अगर अंदरून खुलिया पानी पहले ही ज़्यादा है और हम इस पानी को खुलिया के अंदर कम करना चाहते हैं तो हमें सोडियम की जगह पोटाशियम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। काबिल गौर बात यह है कि सोडियम और पोटाशियम के बैलेंस हमारे जिस्म की ज़रूरत है, लेकिन मस्कुलर टिश्यूज़ में सल्फेट आयन को दाखिले की इजाज़त इसकी सेल मेम्ब्रेन दे देती है, लेकिन क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन को उज़लाती खुलियों में दाखिल नहीं होने देती। इसी तरह क्लोराइड आयन को खुलियों में दाखिल होने की इजाज़त है, लेकिन मस्कुलर या उज़लाती खुलियों और नर्वस या असाबी खुलियों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इसी तरह नाइट्रेट आयन की मदद से सोडियम नर्वस टिश्यूज़ या असाबी खुलियों में तो दाखिल हो सकता है, लेकिन उज़लाती या गदूदी खुलियों में दाखिल नहीं हो सकता। मेरी हकीम साबर मुल्तानी साहब से बिलमशाफा मुलाकात तो नहीं रही, लेकिन वो ज़माना मैंने देखा है। इस ज़माने में 12 बोर की शॉटगन और 30-32 बोर का रिवाल्वर या पिस्टल बहुत बड़ा असला समझा जाता था। आज 12 बोर की गन या 30-32 बोर के पिस्टल या रिवाल्वर की कोई अहमियत नहीं देता। हकीम साबर मुल्तानी साहब जिस मकाम पर अपनी तहकीकात पहुँचा गए या छोड़ गए, हमने इसको समझने और समझाने में क्या पेशरफ्त की, मेरे ख्याल में शायद कुछ भी नहीं। आज कंप्यूटर का दौर है। हमें अपनी तहकीकात को बढ़ाने या अपने फ़न तिब को अरूज पर ले जाने के लिए किसी कंप्यूटराइज्ड मशीन या टेस्टों की कतन कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास हमारे बावजदाद का छोड़ा हुआ क्लिनिकल डाटा मौजूद है। आज तक कोई साइंस इसके मुकर्रर करदा कैफियत, मजाज या इनकी मुकर्रर करदा अद्वियात को मिक़दार खुराक को भी चैलेंज या गलत साबित नहीं कर सकी। इन तमाम उलूम व फ़नून और तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए इल्म नफ्स और हाथ की लकीरों से हर इंसान के पैदाइशी मिजाज जानने का बेऐब इल्म और हुनर मौजूद है। हमें सिर्फ ये फ़ैसला करना है हमारा इल्म तशख़ीस हो या तजवीज़, दूसरे अलूम से कमतर है या बरतर। मशीन या कंप्यूटर इंसान के आज़ाद हैं। इनकी सलाहियत और कारकर्दगी कभी भी इंसानी दिमाग से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमें सिर्फ अपने दिमाग से पूरा काम लेना नहीं आता। हम फौरी और आर्जी फ़ायदे के पीछे भागकर मुश्किल और देरपा फ़ायदे को पसे पुश्त डालकर अपने आप और अपनी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट करते हुए अपनी ज़िंदगी और सदाबहार इल्म को ज़ाया कर रहे हैं। जब मैं इज्जत, साल्ट और बेस यानी अलकली की बात करता हूँ तो अक्सर लोगों को इसकी समझ नहीं आती। 3 गैर नामियाती तेज़ाब जिनका पहले तज़किरा किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टर सोडा, ये सब बकाल हैं, यानी जहाँ होंगे प्लास्टिक या शीशे के अलावा हर चीज़ को खा जाएंगे। रूप और बहरूप की इस दुनिया में इन्हीं असरात को हामिल दूसरे मरकबात मौजूद हैं जो कुदरती तौर पर हमारी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों, फलों, अनाजों और दीगर अग़ज़िया में पाए जाते हैं। हमें इनको शनाख्त करना है और इनसे फ़ायदा लेना है। अपनी सलाहियतों को पॉलिश करें, अपनी इस्तेदाद बढ़ाएं और आज की पेचीदा बीमारियों जिन्हें पेचीदा बना गया है से निकलने का तरीका जान लें। आपका दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ है, बस उससे काम लेने के तरीके और असूल जानकर अपने और दूसरों के मसाइल हल करने की सलाहियत बढ़ा लें। हर कोई लिबास पहने फिरता है, लेकिन लिबास सीने वाले दर्जी आम हैं। कोई दर्जी एक सूट की सिलाई 500, कोई 1000 और कोई दर्जी 5 से 10 हज़ार लेता है। बस सलाहियत का फ़र्क है। किसी दर्जी के सिले कपड़े आपके खुशनुमा जिस्म को बदनुमा और किसी दर्जी के सिले कपड़े आपके बदन की तमाम खामियों को छुपा कर खुशनुमा बना देते हैं।
جو ان کی صلاحیت پر منحصر ہے، اور اسے ہی صلاحیت کا فرق کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔